Okay, next we will move on to altitudes of a triangle. So it is also known as height of the triangle. Altitude of a triangle எப்படி சொல்லலாம்? Height of the triangle சொல்லலாம். Altitude of a triangle எப்படி சொல்லலாம்? Height of a triangle. It is also known as height of the triangle. Perpendicular drawn from the vertex of the triangle to the opposite side. Okay, perpendicular na என்னது? This is called perpendicular. Okay, so perpendicular na என்னது? Median, center point. Okay, midpoint. So என்ன சொல்றாங்க? Drawn from the vertex of the triangle. Perpendicular drawn from the vertex of the triangle to the opposite side. So ஏன்ற vertexல இருந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டா என்னது வரைகிறது தான் என்னது? Perpendicular drawn from the vertex to the opposite side தான் என்னது? Altitude of a triangle. Understood children? Okay. Next we will move on to perpendicular bisectors of a triangle. Perpendicular bisectors of a triangle. So perpendicular bisector பாருங்க, this is the perpendicular bisector. இதில் XY ன்றது line segment. XY ன்றது என்னது? line segment. L2 ன்றது என்னன்னா bisector to XY. XY வந்து ரெண்டா பிரிக்குதா? bisector. பைனா என்னது? ரெண்டா பிரிக்குது. ரெண்டு பைனா 2. bisector ரெண்டா பிரிக்குது. ரெண்டு ஒரு செக்டார் ரெண்டு செக்டார் bisectorா தனித்தனியா பிரிக்குது. எது? இந்த L2ன்றது. ஓகே, and L2 is also perpendicular. perpendicular நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். this is called perpendicular. perpendicular வந்திருக்கா? vertexல இருந்து mid point வந்திருக்கா? opposite side. so இது perpendicular to XY. Mன்றது என்னது? mid point of XY. MYன்றது என்னது? Mன்றது என்னது? midpoint of XY. So perpendicular bisectors of a triangle. இது என்னது? இதில் perpendicularனால என்ன அர்த்தம்? 90 degree வரணும். perpendicularனா என்ன வரணும்? 90 degree. perpendicularனா என்ன வரணும்? 90 degree. Next, circumcenter. Okay, so the point of concurrence of the three perpendicular of a triangle. It is denoted by the letter S. It is denoted by the letter S. So என்ன சொல்றாங்க? The point of concurrence. The point of concurrence na என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? 3 line. Okay, 3 or more lines வந்து in a plane ல என்னது? cross all of them passed through the same point. அதான் என்ன சொல்லிருப்போம் நம்ம? concurrent line. அது எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல கிராஸ் ஆகுது இல்லையா? அதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரண்ட். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்ஸ்ல அந்த 3 perpendicular of a triangle இருக்கு பாருங்க, அதுதான் என்னது? circumcenter. ஸோ அதை என்னன்னு சொல்றாங்க? perpendicular இருக்கு பாத்தீங்களா? அதாவது 90 டிகிரி. ஓகே, அப்படி வந்துச்சுன்னா அது என்னது? circumcenter. இது என்ன? இது S ன்னு denote பண்றாங்க. It is denoted by the letter S. Circumcenter is equidistant from the vertices of the triangle. Circumcenter is equidistant from the vertices of the triangle. vertices of the triangle na circumcenter na the vertices of the triangle க்கு equidistant இருக்கும். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ஈக்குவலா இருக்கும், சேமா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும், சேமா இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா? listen carefully. next example சம் பாருங்க. in triangle ABC, S is the circumcenter. Okay, triangle ABC ல S ன்றது என்னது? circumcenter. இல்ல BC 72 cm, DS 15 cm. Find the radius of the circumcenter. So என்ன சொல்றாங்க? Find the radius of the circumcenter. இதுல கொஸ்டின்லயே நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க S என்னது? S is the இதுதான் என்னது? circumcenter. இது என்ன? S என்னது? circumcenter of a triangle ABC. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். circumcenter is equidistant from the vertices of the triangle. ஏற்கனவே என்ன படிச்சிருக்கோம்? it is equidistant. circumcenter வந்து equidistant from the vertices. verticesன்றது நம்மளுக்கு என்னது? ABC. ஓகே, verticesன்றது நம்மளுக்கு என்னது? ABC. ஓகே, therefore equivalence என்ன சொன்னோம்? equal னு. அப்ப AS equal to BS is equal to CS. ஓகே, equivalence நாம ஏற்கனவே என்ன படிச்சிருக்கோம்? since circumcenter is equidistant. Okay, equidistant from the vertices. Therefore AS is equal to BS is equal to CS. AS is equal to BS is equal to CS equal to radius of the
of its radius of its circumcenter. ஓகே இது எல்லாமே என்னது radius of its circumcenter. ஓகேயா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏடி வந்து பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் பிசின்னு சொல்லாமா ஏடியை கவனிச்சுக்கோங்க ஏடியை என்ன சொல்லலாம் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் பிசி ஸோ இது பேர் என்னது பர்பண்டிகுலர் இந்த மாதிரி சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா அது என்னது பர்பண்டிகுலர் ஏடி நம்ம என்ன சொல்லலாம் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் பிசின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கவனிங்க பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 டைம்ஸ் BD is equal to 1/2 into BC. ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க ஏடின்றது பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் பர்பண்டிகுலர்னாலே 90 டிகிரி அதுவும் இல்லாமல் மீடியன் என்னது மிட் பாயிண்ட் டின்றது மிட் பாயிண்ட் என்னது ஈக்குவலாக பிரிக்கும் பிடி ப்ளஸ் டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவலாக பிடியும் டிசியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ பிடி என்ன சொல்லலாம் ஆஃப் பிசின்னு சொல்லாமா இப்போ ஆஃப் இன்ட்டு பிசி உங்களுக்கு எவ்வளோ 72 சென்டிமீட்டர் பிசி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 72 சென்டிமீட்டர் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் 1 2s are 2 2 3s are 6 balance 1 2 6 are 12 therefore 36 சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏடி என்னன்னு பிடி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 36 சென்டிமீட்டர் ஸோ இது என்னது 36 சென்டிமீட்டர் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கா எது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் பிடிஎஸ் என்னது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிடிஎஸ்ல உங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ பிடி வந்து 36ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிடி வந்து 36ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் எஸ்டி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டிஎஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 15 சென்டிமீட்டர் ஸோ டிஎஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 15 சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த பாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த பாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து பித்தாகரஸ் தியரம் படிச்சிருக்கோம் சம் ஆஃப் பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது பித்தாகரஸ் என்ன சொல்லுது ஸ்கொயர் ஆஃப் லாங் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் படிச்சிருக்கோமா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாங் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்னது பிடிஎஸ்ல நம்மளுக்கு எது ஸ்கொயர் ஹைப்போடினஸ் பிஎஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் SD ஸ்கொயர் ஓகே BS ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு BD ஸ்கொயர் ப்ளஸ் SD ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்கொயர் ஆஃப் லாங் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் லாங் சைடு ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் ஓகே BD உங்களுக்கு என்னது 36 BD என்னது 36 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் SD என்னது 15 ஸ்கொயர் என்னது 15 ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ BS நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா BS தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் BS தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஸோ 36 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 36 into 36 6 6 are 36 balance 3 6 3s are 18 plus 3 and 21 6 3s are 18 balance 1 3 3s are 9 plus 1 10 6 9 2 1 ஸோ 1000 ஸோ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு 1296 ப்ளஸ் 225 ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது 1521 6 plus 5 11 balance 1 10 plus 2 12 balance 1 2 plus 2 4 1 5 so 1 so 1521 கிடைக்குது ஓகே 1521ன்றது எதோட ஸ்கொயர் ரூட்டு நான் ஏற்கனவே ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ கவனிங்க 1521 ஓகே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாக பிரிக்கணும் ரெண்டாக பிரிக்கும் போது இங்கே என்ன போடுறோமோ அதை தான் இங்கேயும் போடணும் ஸோ 3 3s are 9 4 4s are 16 அப்போ 3 3s are 9 16 அதிகமாக வருது இல்லையா அப்போ 9 15ல் 9 போனால் என்ன வரும் உங்களுக்கு 6 ஓகே 15ல் 9 போனால் என்ன வரும் 6 ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இறக்கணும் 21 இப்போ நீங்கள் இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 3 2s are என்னது 6 3 2s are 6 அப்போ இங்கே என்ன போகிறோமோ அதை தான் இங்கேயும் போடணும் ஓகே இங்கே என்ன போகிறோமோ அதை தான் இங்கே போடணும் 1 எதில் வரும் 9 டேபிளில் வரும் 9 9s are 81 balance 8 9 6 are 54 plus 8 62 therefore என்னது உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் 39 ஓகே அப்போ
39. BSன்றது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க 39.